Begin with our lecture 22 of unit 3. In the previous lecture, we have discussed about insert functions for the doubly linked list. Today, we'll see the delete family of functions for the doubly linked list. Delete at begin, delete at end, and delete at position. First, we'll begin with delete at begin. So in a doubly linked list, the node to be deleted address will be stored in P, the value will be stored in X, and this value will be returned and the node will be freed. One important condition, if head is equal to null, then the linked list is empty. You cannot delete any element at the beginning. Okay, so suppose if we have a linked list like this, it has few nodes in it. In this example, suppose you have two nodes, 10 and 20. Address is 1111. This address is 2222. This points to previous node, so it is 1111. Points to the next node, it is 2222. So and this is null. So we know that delete at begin means the node whose address is stored in head, that is to be deleted. So P equal to head. So the node to be deleted, its address will be stored in P equal to head, that is this node. This is our node which is at the beginning and we want to delete this. X equal to head pointer info. The value we need to return. So head is 1111, pointer info is 10. So X contains 10. Head equal to head pointer next. Now this head is 1111. This will become head pointer next, that is it will become 2222. So it will become 2222. This means now head will point here. Head will point to this node. Head equal to head pointer next. Now if head is not equal to 0, you see here head is not equal to 0. So since head is not equal to 0, head pointer pre will become 0. So this will become 0 because there is no node before this. And then this P will be freed, this node will be freed, and this value 10 will be returned. Final linked list that you get will be having 2222 in its head part. Next node is, if you see here, it is value 20 node. This part has become null and this is null. So this is the case. Now what if there is only one node? So let us check out. This is head 1111 and we have only one node here. So this is null and this is null and this contains 10. So P equal to head. So P will contain 1111 because we need to free this 1111. Obviously X will contain head pointer info, that is 10, because this is the value that we have to return. Head equal to head pointer next. The head will become head pointer next. So next is null. So this will become null. So afterwards, this head becomes null, means it is not pointing anywhere. If head is not equal to null, so this head is already null. So this line will not execute. Head pointer pre equal to 0. This will not execute. Free P. So this will be freed and return X. So 10 value will be returned. So 30 will be returned. Sorry, 10 will be returned. So this is delete at begin. Very simple function. Next is delete at end. Now here we have two pointer types, T and Q. X to return the value and this T will be to delete. So T will be a variable to delete a node. So if head is null, the linked list is empty and error code will be returned. But if the linked list contains only one node, so this is head and this has only one node, 10, null, and head is pointing here. This is 1111. So delete at end we are doing head pointer next. So this is head and pointer next is this. This is null. So in this case, T will contain 1111. X will contain pointer info, that is 10.
head will become 0. So this head will become 0. So after this is going to happen. Otherwise, this means else. Else म्हणजे की एकच नोड नसेल तर, एकापेक्षा जास्त नोड असतील, मग एंडला आपल्याला जावं लागेल. त्यासाठी हे लॉजिक आपल्याला माहिती आहे. क्यू हा लास्ट बटनला असणार आणि टी हा शेवटच्या नोडला जाणार. सो आपण बघूयात. 3 नोड आहेत सपोज. आणि आपल्याला लास्ट नोड डिलीट करायचा आहे, डिलीट ॲट एंड. तर आपल्याला माहिती आहे हे लॉजिक काय करेल, क्यू ला इथे सेट करेल आणि टी ला इथे सेट करेल. मी इथे व्हॅल्यूज लिहून घेतो यांच्या. मी इथे 2 लिहितो, याचा अर्थ 2 2 2 2 समजा, आणि इथे 3 लिहितो, याचा अर्थ 3 3 3 3. इथे 2 म्हणजे 2 2 2 2, हे अशा पद्धतीने. हा इकडे आणि हा 1 लिहितो इकडे, म्हणजे हा इकडे पॉइंट करतोय, हा नल आहे. क्यू पॉइंटर नेक्स्ट इक्वल टू नल. क्यू पॉइंटर नेक्स्ट म्हणजे हा नल होईल 0. एक्स इक्वल टू टी पॉइंटर इन्फो, जो आपल्याला रिटर्न करायचा आहे. ह्याच्यामध्ये 10 असेल, ह्याच्यात 20 असेल आणि ह्याच्यात 30 आहे. 30 आपल्याला रिटर्न करायचं आहे, तो आपला एक्स मध्ये येणार. फ्री टी रिटर्न एक्स, याला फ्री करा आणि ही व्हॅल्यू रिटर्न करायची आहे. ही लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट कशी दिसेल आता? हेड मध्ये 1 1 1 1 आहे. तो पॉइंट करतोय आता पहिल्या नोडला 1 1 1 1 ला. हा नल पार्ट आहे, हा 2 पुढे 2 2 2 2. तो पॉइंट करतोय पुढच्या नोडला. इथे 1 1 1 1 आहे, इथे 20 आहे आणि इथे आता आपण नुकतंच नल केलेलं आहे आणि याचा ऍड्रेस 2 2 2 2 आहे. हा प्रिव्हियस पॉइंट करतोय, आपण फरक करत नाही. सो दिस इज द वे we delete element at the end of the linked list, at the W linked list. Delete at the given position. पुन्हा हे फंक्शन एकदम एक्झॅक्टली सिमिलर आहे. 1-2 ठिकाणी छोटेसे चेंजेस आहेत, ते आपण डिस्कस करू. पोझिशन दिलेली असेल आणि त्या पोझिशनचा एलिमेंट डिलीट करायचा आहे. जर हेड नल असेल, लिंक लिस्ट मध्ये काहीच नाही, म्हणजे जी काही पोझिशनला डिलीट करायला सांगितली ती पोझिशन चुकीची आहे, म्हणून आपण एरर देऊन इथून रिटर्न -1 करू. पोझिशन जर 1 असेल तर आपण हे जे फंक्शन बघितलं तर डिलीट ॲट बिगिन, तर हे एक्झॅक्टली डिलीट ॲट बिगिन सारखं आहे. जो नोड डिलीट करायचा आहे हेड ई मध्ये स्टोअर करतो आपण, इथे हेड टी मध्ये स्टोअर केला, फक्त व्हेरिएबलचं नाव बदलवलंय टी, कारण इथे फ्री टी आहे, इथे फ्री पी आहे. त्यानंतर हेड इक्वल टू हेड पॉइंटर नेक्स्ट, हेड इक्वल टू हेड पॉइंटर नेक्स्ट, आणि हा एक्स इक्वल टू हेड पॉइंटर इन्फो, हा एक्स इक्वल टू हेड पॉइंटर इन्फो. त्यानंतर इफ हेड इज नॉट इक्वल टू 0, हेड पॉइंटर प्रीव्यू इक्वल टू 0, हे तसंच आहे, फ्री पी आणि हे रिटर्न एक्स हे. So since this is exactly similar to delete at begin, so we will not repeat this discussion because we already discussed this, and now we will go to the next part of this function where position is not 1, means it may be 2 3 or something else. So position may be 2 3 4 5 or dot 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 n, हे कुठलीही पोझिशन असेल. एक एक्झाम्पल आपण असं घेऊ की 3 एलिमेंट्स घेऊ. This is null, this is 20, this is 30, this is null, this points to previous, this point to next, this points to previous, 1 1 1 1, 2 2 2 2, and this is 3 3 3 3. This is 1 1 1 1, this is 3 3 3 3, this is 2 2 2 2, and this contains 2 2 2 2. We will see delete 2, and on the next slide we'll see delete 3. Let us see what happens. So we have again our variables t, q, count, and position. So t equal to head,
position is our 2. Count initialized to 1 here. You get entry because count is not equal to position. T is not equal to 0. Q equal to T. So Q होईल आता 1 1 1 1. T ला नेक्स्ट ला असाइन करायचं आहे. 1 1 1 चा नेक्स्ट पार्ट आहे 2 2 2 2. टी पॉइंटर नेक्स्ट झालाय. काउंट प्लस प्लस काउंट आता 2 होणार. या दोघे व्हॅल्यू सारख्या झाल्या म्हणून तो व्हाईल मधून बाहेर येईल. टी नॉट इक्वल टू 0 आहे कारण तो 2 2 2 2 आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे की टी तिथे जाणार आहे की जो आपल्याला डिलीट करायचा आणि क्यू हा त्याच्या अगोदरचा असणार आहे. सो एक्स इक्वल टू टी पॉइंटर इन्फो ज्याला आपल्याला डिलीट करायचं आहे ना त्याची व्हॅल्यू 20 टीचा इन्फो पार्ट. क्यूचा नेक्स्ट पार्ट म्हणजे टीचा नेक्स्ट पार्ट. टीचा नेक्स्ट पार्ट 3 3 3. आता तो क्यूचा नेक्स्ट पार्ट होऊन जाईल 3 3 3 3. म्हणजे आता क्यू हा शेवटच्या नोडला पॉइंट करणार, इथे नाही करणार. आणि क्यू पॉइंटर नेक्स्ट जर नॉट इक्वल टू 0 असेल, आता बघा हा क्यू पॉइंटर नेक्स्ट हा 0 नाही आहे, तर क्यूचा नेक्स्टचा प्रिव्ह, क्यूचा नेक्स्ट कोण तर 3 3 3, त्याचा प्रिव्ह काय तर 2 2 2 2. इथे आपल्याला काय ठेवायचं आहे क्यूची व्हॅल्यू. क्यूचा ऍड्रेस आहे 1 1 1 1, तर इथे येईल 1 1 1 1. फ्री टी म्हणजे याला फ्री करा आणि रिटर्न एक्स 20 ला रिटर्न करा. ही डायग्राम आता कशी दिसेल 1 1 1 1. तो पॉइंट करणार 1 1 1 ला. इथे नल आहे, इथे 10 आहे. क्यूचा नेक्स्ट पार्ट 3 3 3 3 आहे आणि 3 3 3 3 ला इथे 30 आहे. त्याचा प्रिव्ह आता 1 1 1 1 झालेला आहे म्हणजे तो इकडे पॉइंट करतोय. त्याचा नेक्स्ट पार्ट नल आहे. तर सिस्टमॅटिकली आपण 2 नंबरचा नोड डिलीट केलेला आहे. We'll see one more example of this. Now instead of deleting second node, we'll delete the third node. Again we'll draw the diagram 1 1 1 1. This is our head, points to the first node, it is containing 10, points to the second node, contains 20, it reverse points to the previous node, points to 30, this is null, points to previous node. Addresses are like this 1 1 1 1 2 2 2 2 and 3 3 3 3. हा 2 2 2 2 ला पॉइंट करतोय, हा नेक्स्ट ला पॉइंट करतोय म्हणजे इथे 3 3 3 3 असणार. हा प्रिव्हियस ला पॉइंट करतोय 1 1 1 1 असेल आणि हा 2 2 2 2 असेल आणि हा नल आहे. आता आपल्याला यावेळेस डिलीट करायचा याला. सो पोझिशनची व्हॅल्यू असणार आहे 3. पुन्हा आपले व्हेरिएबल्स लिहून घेऊ आपण. टी, क्यू, सी आणि पी. पी ची व्हॅल्यू आता 3 असेल, सी इनिशियलाइज टू 1, टी इनिशियलाइज टू 1 1 1 1. सो 3 इज नॉट इक्वल टू पोझिशन, 3 इज नॉट इक्वल टू 1. सो आणि टी नॉट इक्वल टू 0, एंट्री मिळेल क्यू इक्वल टू टी, टी पॉइंटर नेक्स्ट, काउंट प्लस प्लस. तर इथे या दोघी कंडिशन पुन्हा सॅटिस्फाय होत आहे बघा. 2 नॉट इक्वल टू 3 आणि टी नॉट इक्वल टू 0. परत एंट्री मिळेल क्यू इक्वल टू टी, तर हे व्हॅल्यू येऊन जाईल. टी नेक्स्ट ला पॉइंट करेल 3 3 3 3 आणि काउंट प्लस प्लस. काउंट आता 3 होईल. 3 आणि 3 सारखे झालेत, इथून तो बाहेर निघेल. टी नॉट इक्वल टू 0 आहे बघा, नॉट इक्वल टू 0. तर आता टी इथे पॉइंट करतोय आणि क्यू इथे पॉइंट करतोय. एक्स इक्वल टू टी पॉइंटर इन्फो, ज्याला डिलीट करायचं त्याची व्हॅल्यू एक्स मध्ये घ्यायची आहे 30. क्यू पॉइंटर नेक्स्ट इक्वल टू टी पॉइंटर नेक्स्ट. क्यूचा नेक्स्ट म्हणजे हा, इथे ठेवायचं टी पॉइंटर नेक्स्ट, तर इथे नल होऊन जाईल नल, कारण इथे बघा टी पॉइंटर नेक्स्ट हा नल आहे. जर क्यू पॉइंटर नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल असेल, आता क्यू पॉइंटर नेक्स्ट हा नॉट इक्वल टू नल नाहीये, तो इक्वल टू नल आहे म्हणून ही गोष्ट होणार नाही. फ्री टी याला फ्री करायचं आहे, रिटर्न एक्स 30 ला रिटर्न करायचं आहे. नवी जी आपली लिंक लिस्ट जी दिसेल ती अशी दिसणार आहे. हेड मध्ये 1 1 1 1, तो पॉइंट करतो पहिल्या नोडला, तिथे आहे 10.
तो पॉइंट करतो नेक्स्ट नोडला, त्याच्यामध्ये आहे 20, तो पॉइंट करतोय प्रिव्हियस नोडला इकडे, आणि शेवटी हा नल झालेला आहे. सो या पद्धतीने आपण शेवटचा नोड डिलीट केलेला आहे आणि आपल्या लिस्टमध्ये आता 3च्या ऐवजी 2 नोड्स आहेत. So with this we finish this particular lecture in which we have seen 3 delete functions. Thank you. If you have any questions, you may please ask me.